آن لائن کلاسز میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی، اور ہم سیکنڈ ایئر کلاس میں آج پیپر پیٹرن کی سمری کو دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ 5 نمبر کا انتہائی اہم سوال وہ مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال اس کو دیکھیں گے۔ معروضی 20 نمبر کی تھی، جس میں 5 نمبر کثیر الانتخابی سوالات اسباق میں سے، اور 5 نمبر رموز اوقاف، 5 نمبر مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال، مطابقت سے 3 نمبر اور حروف کے استعمال سے 2 نمبر، اور یہ کل ملا کر 20 نمبر حصہ معروضی کا تھا۔ انشائیہ حصہ میں 10 نمبر نظم کے اشعار کی تشریح، 10 نمبر غزل کے اشعار کی تشریح، سیاق و سباق 15 نمبر، سبق کا خلاصہ 10 نمبر، نظم کا خلاصہ 5 نمبر، خطوط نویسی یا آپ بیتی 10 نمبر کی، اور مضمون نویسی 20 نمبر کی، اور یہ کل ملا کر 80، 20 اور 80 یہ کل 100 نمبر کا پیپر ہوا۔ چلتے ہیں آج کے بہت ہی امپورٹنٹ پہلو کی جانب۔ بہت ہی اہم ترین حصہ ہے آج کے لیکچر کا، وہ ہے مصادر کا امدادی فعل استعمال۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں مصدر کس کو کہتے ہیں۔ ایسا کلمہ جو خود کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے اور کلمات بنائی جا سکیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر پر نون الف نہ آتا ہے۔ فعل کیا ہے؟ ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا، کرنا یا سہنا کسی زمانے کے ساتھ سمجھا جائے۔ مصدر میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر پر نون الف نہ ہو وہ مصدر نہیں ہوتا۔ اس کی پوری جو ہے تعریف اس میں سما جائے، پھر اس کے بعد اس کو مصدر کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ایسا کلمہ کہ اس کے آخر پر نون الف نام بھی موجود ہو اور اس سے کلمات بھی بنائے جا سکیں۔ اگر ان دونوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو یا نہ پائی جائے تو پھر مصدر نہیں ہوگا۔ مثلا نانا، اب اس میں نون الف نہ ہے مگر اس سے مزید الفاظ نہیں بنائے جا سکتے، سو یہ مصدر نہیں ہے۔ سونا، اس کے آخر پر نون الف نہ ہے مگر لفظ نہیں بنائے جا سکتے، اسماء افعال اس سے نہیں بنائے جا سکتے، یہ مصدر نہیں ہے۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سب ایسے ہیں جن سے مزید افعال اسماء بنائے جا سکتے ہیں، لہذا یہ مصادر ہے۔ فعل کو آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد امدادی فعل ایسا فعل ہے جو اصل فعل کی معاونت کے لیے استعمال ہو، اسے فعل معین یا امدادی فعل کہتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، کلام میں معنی کی زیادتی کے لیے، تاکید کے لیے، اور حسن کلام کے لیے۔ اب یہاں ایک بات جو ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ ہر فعل امدادی فعل نہیں بن سکتا، ہر فعل امدادی فعل نہیں بن سکتا۔ اور اس تصور سے 2 باتیں ہماری سمجھ میں آ گئیں کہ ہمیں ایک ہی جملے میں 2 فعل چاہیے ہوں، ایک اصل فعل اور ایک امدادی فعل، جس کو ہم فعل معین یا امدادی فعل کہہ سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو جملہ آتا ہے مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال کرنے، وہ کیسا آتا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اردو میں کون کون سے افعال ہیں جو امدادی فعل کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ جانا ہے، دینا، لینا، رہنا، پڑھنا، ڈالنا، اور اس کے ساتھ چکنا، کرنا، لگنا، آنا، سکنا، اٹھنا، رکھنا، پانا، چاہنا، ہونا، بیٹھنا، نکلنا، سننا، سونا، اور چکھنا۔ یہ وہ مصادر ہیں جو اردو زبان میں بطور امدادی فعل کے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان کی مثالیں دیکھیے۔ مثالیں دیکھنے سے پہلے ایک کلیہ ذہن نشین کر لیجئے، آپ کا یہ سوال کبھی بھی غلط نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایسا جملہ ہو یا ایسا جملہ بنانا ہے کہ جس کے اندر 2 فعل آنے چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، جس مصدر سے ہمیں امدادی فعل بنانا ہے اس مصدر سے بنا ہوا کوئی فعل اس جملے کے آخر پر آنا چاہیے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، جو ہم نے کہا کہ جملے میں 2 فعل ہوں تو ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 باتیں ذہن نشین کر لیجئے اور آپ کا یہ سوال کبھی غلط نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں مثالیں۔ ہونا، ہونا مصدر ہے، اس سے جملہ بنا ہوا ہے بچہ بستر پر سویا ہوا ہے، تو یہ دیکھیں ہونا سے ہوا لفظ جو ہے یہ بن کر اس کے آخر پر موجود ہے، اور اس ہوا سے پہلے یہ سویا ایک اور فعل موجود ہے، یہ سویا اصل فعل ہوگا اور ہونا سے ہوا یہ امدادی فعل ہوگا۔
दोनों अफ़ाल के दरमियान कोई फासला नहीं है। एक और मिसाल देखिए, ये अफसाना मेरा पढ़ा हुआ है। अब इसमें पढ़ना से पढ़ा ये फेल है, और होना से हुआ, ये होना से हुआ आखिर पर है, और ये पढ़ा पहले, ये इमदादी फेल है। सॉरी, ये पढ़ा हुआ जो है, पढ़ा ये असल फेल है, और हुआ इमदादी फेल है। रखना, अली ने जबरदस्ती बिठा रखा है। रखना से रखा आखिर पर आ गया फेल, और उससे पहले बिठा एक फेल मौजूद है। दोनों अफाल के दरमियान फासला नहीं है, इस वजह से ये मिसाल दुरुस्त है। उमर ने खूबसूरत कलम ले रखा है, रखना से रखा, और इससे पहले एक ये फेल लेना से ले मौजूद है। सो ये दोनों अफाल, इनके दरमियान फासला नहीं है, और जिस मस्दर से हमें फेल चाहिए वो आखिर पर एक फेल बना हुआ है। दोनों अफआल के दरमियान फासला नहीं है, और दो फेल भी मौजूद हैं जिससे बनाना है वो भी आखिर पर है। तीनों बातें इसमें पाई जाती हैं, तीनों शराइत पाई जाती हैं, लिहाजा ये दुरुस्त होगा। पाना, मैं ये सवाल बमुश्किल हल कर पाया। पाना से पाया, और उससे पहले करना से कर एक फेल हमारे पास मौजूद है, और दोनों अफआल में फासला नहीं है। इस मस्दर से बना हुआ लफ्ज पाया ये इमदादी फेल है, और ये करना से कर पहले जो हमारे पास मौजूद है ये असले फेल है। तुम नहीं जा पाओगे, तो पाना से पाओ और जाना से जा, दोनों अफाल के दरमियान फासला नहीं है। अब इम्तिहान में ये किस तरह आते हैं उसको हम एक नजर देख लेते हैं। ये देखिए, आना है, इसमें 4 जुमले बने हुए हैं। इम्तिहान में ऐसा आता है कि मस्दर दिया हुआ होता है और उसके सामने 4 जुमले दिए होते हैं, उन जुमलों में से कोई एक आपने मुंतखब करना होता है। आप उस जुमले को जो है गौर से देखें और उसका तज्जिया करें, उसकी तरकीब बनाएं, और उसके बाद आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि आपकी कौन सी मिसाल इसके मुताबिक दुरुस्त बनती है। आना से, वो स्कूल आता है, मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा, अली घर चला गया, वो मेरी तरफ चला आया। अब ये 4 जुमले हैं हमारे पास। पहला जुमला देखें, वो स्कूल आता है, इसमें आता है एक फेल है, हमें ऐसा जुमला चाहिए जिसमें 2 फेल हों, लिहाजा ये जुमला दुरुस्त नहीं होगा। जुमला नंबर 2, मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा, इसमें भी आऊंगा एक फेल है, लिहाजा ये भी जुमला दुरुस्त नहीं होगा। तीसरा जुमला देखिए, अली घर चला गया, अब इसमें 2 फेल हैं, चलना से चला और जाना से गया। चलना से चला असले फेल है और जाना से गया इमदादी फेल है। इसमें 2 फेल होने के बावजूद ये जुमला इस वजह से दुरुस्त नहीं है कि हमें आखिरी फेल आना से चाहिए था और ये जाना से गया बना हुआ है, लिहाजा ये जुमला भी दुरुस्त नहीं है। चौथा जुमला देखते हैं, वो मेरी तरफ चला आया। अब चलना से चला और आना से आया, अब आना से बना हुआ एक फेल आखिर पर मौजूद है, उससे पहले एक असल फेल भी मौजूद है, सो इस वजह से ये जुमला दुरुस्त होगा। एक और मिसाल देख लेते हैं इसी तरह की, ताकि आपका तसव्वुर जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देना, मैंने असलम को नोट दिया। दूसरा है, मुझे किताब वापस दे दो। तीसरा जुमला है, कुछ खाने के लिए ले आओ। चौथा जुमला है, बच्चा बातें करने लगा। अब इसमें देखें, उसने, मैंने असलम को नोट दिया, ये एक फेल है। मुझे किताब वापस दे दो, अब देना से दे और देना से दो, 2 फेल मौजूद हैं, एक असल भी है और एक इमदादी है, और इमदादी जो है वो देना से 2 मौजूद है, लिहाजा ये जुमला दुरुस्त है। जुमला नंबर 3 में देखें, कुछ खाने के लिए ले आओ, लेना से ले और आना से आओ, असले फेल भी है, इमदादी फेल भी है, मगर चूंकि देना से आखिर पर इमदादी फेल मौजूद नहीं है, इस वजह से ये भी दुरुस्त नहीं है। चौथा जुमला देखें, बच्चा बातें करने लगा। करना से करने और लगना से लगा। करना से करने ये असल फेल और लगना से लगा ये इमदादी फेल आखिर पर मौजूद है, मगर ये इस वजह से दुरुस्त नहीं है कि हमें देना से चाहिए था, हमें दूसरा फेल कैसे चाहिए था, देना से, इस वजह से
ये जुमला दुरुस्त नहीं है, ये जुमला दुरुस्त नहीं है। अब हम आगे देखते हैं इसका। यहाँ तक उम्मीद है आपका तसव्वुर मुकम्मल हो चुका होगा। आज के लेक्चर का होमवर्क ये है कि आप इन मसादिर जो मैंने आपको पहले स्लाइड पर दिखाए हैं, ये इनमें से 10 मसादिर आपने मुंतखब करने हैं और उसके दो जुमले आपने ऐसे बनाने हैं जिनमें बतौर इमदादी फ़ेल के इस्तेमाल किया गया हो। ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम अहबाब ने शमूलियत इख्तियार की, आप सबका बेहद शुक्रिया। जिसका किसी भी तरह का कोई सवाल है, आप मुझे चैट रूम में ज्वाइन कर सकते हैं। जी।